this was happening for some time. I mean, our guess is that this started happening from the mid of last year. So almost a year has gone, and now monthly we are allocating 40 million rupees from the money we collect from students for permanent staff payments. So altogether, if that figure is correct, so around 480 to 500 million rupees have been paid from the collection of fees we got from students. For almost a year, they have been giving minus 40 million, approximately 40-50 million. Every month they have been depriving, and we have made representations to the UGC and to the government, and we do not get any meaningful answer. As we said, we think that this is a systematic plan to privatize the Open University. I think that's the bottom line. Because the Open University is the only state university which charges even a minimum amount from the student, I think the government sees this as an opportunity to sort of start the privatization of the state higher education system with the Open University. So there's a sort of a feeling amongst, we think that there is a certain sort of feeling within the government that the burden of maintaining these institutions now has to be borne by the public. And the Open University is a good place to start. So that's why we feel that this is actually a threat to the entire system, starting with the Open University, right? So the Open University is part of the national higher education system. So there's no reason to treat us differently from any of the other universities. The fact that they are doing so is an indication that this is going to be their policy for all the other universities as well eventually. Absolutely. Thank you for that. And I see another one of our graduates in the audience. So there are many in the media industry who have studied at the Open University, many in all kinds of industries who we are teaching even currently. This is the only place, the only state university which provides opportunities for such a diverse group, right? From an 18-year-old to a 61-year-old can study in our university. Right? And we offer courses from nursing to the social sciences. It's a unique responsibility and a unique role that we provide. So the threat to the Open University is extremely serious because it's a threat that you all are facing, that you are facing. Yeah. How and why and who started that? So this started in a year ago.
right? There have been gradual cuts to the higher education system for 20, 30 years now. But this precise sort of 40 million deficit that we have been facing on a monthly basis started a year ago. So it started with the, if you want, the previous government, and this government has been continuing, right? So it started in 2019, and that practice has continued. So the minister of the previous, So of course, since November, yeah, it's it was Bandula Gunawardena, no? So almost 8 months. Yeah. So, Api, so you want me to, yeah, English. So now we have already written, I think we are going step by step. So we have already written to the Minister of Higher Education, and so this is the kind of second, step. So we thought of having a press conference and informing the public that your university is under threat at the moment, and thinking of informing the Federation of University Teachers Association, because we are a part of the state university system, and so this threat actually is, as Dr. Harini said, is an indication of things to become. So we have already informed them, and we are going to discuss with the Federation of University Teachers Association about this, and we also have informed the Open University Council, the supreme body of the Open University, to start negotiating with the government. And so at the moment, those are the kind of activities we are thinking of. But in case we are going to fail in all these exercises, I think we will think of mobilizing people. I mean, we will think of trade union action along with the Federation of Teachers, University Teachers Association. You may have discussions with staff of the other universities. You had a formal discussion. You may have formal. What are the other? No. So at the moment, we have written to the executive committee, the board of representatives of the FUTA. So we have written to them, and we have asked for a meeting. So only at now there is a way the FUTA take decisions. So there is this BOR, Board of Representatives. So we will discuss the issue at that level, and then the BOR will take the issue to each university. I mean, so each sister union will play a role. Who is the current vice chancellor? It's Professor Anbah Nariyadure. Sorry? Is he active in this matter? He ought to be more active in this time. Yeah. So I think now maybe he has informed the UGC, and he has taken certain steps. But I think this is a serious situation. I think he need to get involved with this more decisively, because now this is going on for a year, and it's a very serious situation. In fact, he should be here with us. I think everyone should be here with us, because we are representing the interest of the Open University and the interest of the entire country. So everyone should be here with us, of course. දැන් ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉදිරියට මොනවද කරන්න කියන එක. අපි දැනට අපි උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට මේක ගැන දැනුම් දීලා තියෙනවා ලිපියක් මාර්ගයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ වහාම විසඳන්න කියලා. අපි විශේෂයෙන් අවධාරණය කරා ලිපියේදී විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය කරන ජාතික මෙහෙවර. අපි කියන්නේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය එක්තරා ජාතික මෙහෙවරක් කරන්නේ. මේ කියන්නේ අපේ රටේ වැඩ කරන ජනයාගේ, ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රම සම්පත, මානව සම්පත දියුණු කරන්න උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන එකම ස්ථානයේ විදියට. ඊළඟට අපි අපේ මේ
විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයටත් දැනුම් දුන්නා අපිට සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යයි කියලා මේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා අපි ඒගොල්ලෝ එක්කත් ළඟදීම සාකච්ඡාවකට යන්න නියමිතයි. ඒ වගේම අපි විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කවුන්සිල් එකෙන් ඉල්ලා හිටියා ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න වහම මැදිහත් වෙන්න විශ්වවිද්‍යාලයේ අර්බුදයක තියෙනවා කියලා. එතකොට දැනට ඊළඟට තමයි ඒක අතර තමයි අද අපි මේ පවත්වන පුවත්පත් සාකච්ඡාවත් එක කාර්යයක් විදිහට අපි අඳුනගත්තේ. මේකෙන් අපි අදහස් කරේ සමාජය දැනුවත් කරන එක. ඒ කියන්නේ මොකද සමාජයේ මේක අපේ සියලුම අයගේ විශ්වවිද්‍යාලය. සියලුම ජනතාවගේ විශ්වවිද්‍යාලය තමයි විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ නිසා මේක ගැන මැදිහත් හිතන්න මේක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න මැදිහත් වෙන්න කියන ආයතනය කරන්න. දැන් මේ කියන මේ අපි හිතපු දේවල් මේ කිසි දෙයකින් අපිට මේක මොකක්වත් විසඳුමක් එන්නේ නැත්නම් මම හිතනවා අපි මේ ජනතාව පෙළගැස්වීමේ වැඩ කටයුත්තට අපිට ඉස්සරහට මැදිහත් වෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ වගේම මේ අපිට මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයත් එක්ක එකතු වෙලා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගැන සලකලා බලන්නත් සිද්ධ වෙයි. ඒක තමයි අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේක ගැන අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජිකයෝ විදියට, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය ප්‍රජාවේ සමාජිකයෝ විදියට නිල වශයෙන් දැනගන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ සුමාන කීපයකට කලින්. ඒ කියන්නේ අපිට දැනුම් දීලා තිබ්බේ නෑ මේක ගැන. ඒ කියන්නේ මේක ගැන නිකන් යම් අදහසක් දෙකක් තැන් වල කියවුණාට අපිට නිල වශයෙන් ඉලක්කම් සහිතව තියෙන අර්බුදයේ බැරෑරුම්කම සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ බිඳ වැටෙන්න යනවා කියන පණිවිඩය ආවේ මේ මීට සුමාන 2-3කට කලින්. එතකොට එතනින් එහාට මීට කලින් ඒකේ මැදිහත් වීමේ වගකීම තිබ්බේ ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයට. උපකුලපතිවරයා ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයට. එතකොට දැන් අපිට දැනගන්න ලැබුණේ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ විදිහට මීට සුමාන 2කට විතර කලින් මම හිතන්නේ ලැබුණ මොහොතේම අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න තීන්දුව කරා. ඒක පියවරවල තමයි මේ අපි මේ දැන් කරමින් ඉන්නේ. අපි කලින් කිව්වා වගේ රජයේ වගකීම රජය ඉෂ්ට කළ යුතුමයි කියන කාරණාව අපි කිව යුතු දෙයක් නෙවෙයි. රජයේ වගකීම කුමක්ද? රාජ්‍ය තුල රජයේ වගකීම කුමක්ද කියන එක රජය දැනගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලනය මේ ලෙඩා ඉතාමත්ම අසාධ්‍ය තත්වයකට මේ ප්‍රශ්නය අසාධ්‍ය තත්වයකට ආවට පස්සේ තමයි අපිව දැනුවත් කරන්නේ ශිෂ්‍ය ගාස්තු වලින් ස්ථිර සේවයේ ආචාර්යවරුන්ගේද කම්කරුවන්ගේද පඩි ගෙවනවා කියන එක. ඉතින් මේ තත්වයේ මේ විදියට ආවම අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ ජනතාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම. එම නොකළොත් අපි ජනතාවට ද්‍රෝහී වීම. අපේ පරම වගකීම සමාජයේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයකදී අඳුරන් විදියට විශ්වවිද්‍යාලයේ අඳුරන් විදියට අපේ පරම වගකීම ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම. විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නේ පමණක් නෙවෙයි. ඒක තමයි දැන් මේ මොහොතේ අපි කරන්නේ. දැන් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට මොන දේ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්ව එක්කත් යම් ප්‍රශ්න තියෙන අතරේ දැන් අපිට මේ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියන්නේ කෙලින්ම අධ්‍යාපනයේ පවත්වාගෙන යෑමේ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට උපකුලපතිවරයා විසින් අපිට කරපු දැනුම් දීම ඇතුලේ තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නේ කියන පණිවිඩය තමයි එන්නේ. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලයක් ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතුලේ පවත්වාගෙන යෑමේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි උපකුලපතිවරයා ඉල්ලා හිටියේ අපි කරන යම් කියන්නේ අපේ රිසර්ච් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ පැවැත්ම තීරණය වෙන කුළුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒක විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් ඇවිල්ලා උගන්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් කියන එකත් විශ්වවිද්‍යාලේ පරිශන කියන එක ඒ අපේ ඇකඩමික් කාර්යයේ ප්‍රධාන කුළුණක්. එතකොට දැන් එතුමාගේ ලියවිල්ලෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ සල්ලි වැය වෙන කිසිම රිසර්ච් එකක් කරන එක නතර කරන්න කියලා. ඒක පැහැදිලිවම ඉල්ලා හිටියා. ඊළඟට අනිකුත් ඊළඟට තව එකක් තමයි මේ අලුතෙන් දැන් අපි කියන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතින්නේ මේ ඉන්න ස්ථිර සේවකයන් ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයේ 1200න් පමණක් නෙවෙයි. අපේ ඉන්න ලොකු වෙනත් කොන්ට්‍රැක්ට් ස්ටාෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ කොන්ත්‍රාත් පදනමින් වැඩ කරන වෙන පදනම් වලින් වැඩ කරන ලොකු ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ
නැවත ඒගොල්ලන්ගේ සේවාවල් ඉදිරියට ලබා ගන්න එක ඒගොල්ලන්ගේ ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ සේවාවල් දීර්ඝ කරන එක අලුතෙන් ඒ අය බදවා ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලය පවත්වාගෙන යෑමේ අර්බුදයකට අපි දැන් මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍යයෙන් නැවත මුදල් ගෙවනකම් අපි ඒ අර්බුදයට මුහුණ දෙනවා. එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය අපිට යෝජනා කරන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ගාස්තු වැඩි කළා මේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ගාස්තු වලින් දුවන විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කරන්න කියන ඒ පෞද්ගලීකරණය පිළිබඳ සංඥාව ගැන තමයි අපි ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්නේ. කියන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. කියන්නේ දැන් මේක අපි අධ්‍යාපනචරකල් රඳා පවතින්නේ අපි දෙන සේවාවේ තියෙන ක්වොලිටි එකත් එක්ක. ඒ ක්වොලිටි එක රඳා පවතින්නේ අපිට මේක ස්ථාවර විදියට ප්ලෑන් කරලා අපේ රිසර්ච් කරගෙන අපිට ප්ලෑන් කරලා එන අවුරුද්ද කොහොමද කරන්නේ ඊළඟ අවුරුදු 5 අපේ මොකද්ද කාර්යභාරය වෙන්න එක ගැන කියලා හිතන්න නිදහස තියෙනවනේ. අපිට එන සුමානේ කොහොමද මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්නේ කියන ඒ බර අපි මත තියාගෙන අපිට එහෙම හිතන්න බෑ. එතකොට මේ ආයතනය කඩා වැටෙන්නේ අපේ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්නත් අපිට මේ ශිෂ්‍යයන්ට අපේ උපරිම සේවය ලබා දීමටත් ඒ ස්ථාවරභාවය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඉතාමත්ම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. වෙන ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝගේ සහභාගීත්වයට. අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ පණිවිඩය පුළුවන් තරම් සමාජගත කරන්න කියලා.